ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, इस वीडियो के राही असी जो टॉपिक कवर करांगे वो है स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो ये जो टॉपिक होएगा ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 12वीं क्लास के सैकेंड चैप्टर के अकॉर्डिंग असी कवर करांगे। इस टॉपिक दे विच जो स्ट्रिंग चैप्टर है उसनू करन तो पहला मैनू पूरी आस है कि तुसी जिहड़ा है मेरा पहले वाला टॉपिक जिहड़ा है पहला वीडियो जिहड़ा है लैसन 1 का वो देख चुके हो। जेकर तुसी वो टॉपिक या वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन विच उसका लिंक प्रोवाइड करूँगा, तुसी उसनू जरूर देखो पहले वीडियो नू। ते अगे भी जिन्ने वीडियो मैं पाऊँगा उदी जानकारी लई कि तुहानू पता लगता रहे, तुसी मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो ते वध तो वध इनू शेयर करो तां जो असी ऑनलाइन सिक्ख्या नू एक वध तो वध लोकां तक पहुँचा सकीए। क्योंकि अज तुहानू पता ही है कि अज देश नू सब तो ज़्यादा जिहड़ी है वो किस चीज़ की जरूरत है, ऑनलाइन सिक्ख्या की जरूरत है। तो मैं चाहता कि तुसी वध तो वध इसनू जरूर शेयर करके अगे तक पहुँचाओ सो दैट कि वध तो वध लोकां दा बेनीफिट हो सके, असी वध तो वध लोकां तक पहुँच सकीए। हाँ, हुण असी जिहड़ा है स्ट्रिंग दा चैप्टर जिहड़ा है वो शुरू करन जा रहे हैं। इस चैप्टर दे विच असी जिहड़ा है थैटिकल पार्ट दे नाल नाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जिहड़े स्ट्रिंग दे फंक्शन जिहड़ी हैं जिहड़े उहदे प्रोग्राम है उसनू भी डिस्कस करांगे। तो मैनू आस है कि ये वीडियो तुसी अंत तक पूरा देखोगे अते स्ट्रिंग नू आराम नाल सीखोगे। तो स्ट्रिंग की हुंदा है? स्ट्रिंग कई करैक्टरां दा समूह हुंदा है। असी करैक्टर नू टैक्सट नू मैमरी विच सेव करन दे लई किहदी वरतों करदे हां? स्ट्रिंग दी वरतों करदे हां। एक डाटा स्ट्रक्चर दा काम करदा है अते टैक्सट ते करैक्टरां ते प्रक्रिया करन लई वरतिया जांदा है। एक स्ट्रिंग दा अंत किधर होएगा जी? नल करैक्टर दे नाल। स्ट्रिंग असी कंपाइलर नू किवें दसांगे कि ये स्ट्रिंग जिहड़ी इधर खत्म हो गई? लाइक इंग्लिश लैंगुएज विच एक सेंटेंस नू खत्म करन दे लई फुल स्टॉप दी वरतों कीती जांदी है, वैसे ही सी लैंगुएज विच स्ट्रिंग नू खत्म करन दे लई नल करैक्टर दी वरतों कीती जांदी है। स्ट्रिंग नू किहदे विच लिखांगे असी? डबल कोट्स विच। डबल कोट्स विच स्ट्रिंग लिखी जाएगी। लाइक मैं अपने उदाहरण विच लिखी हेलो, इट मीन्स हेलो, क्योंकि मैं डबल कोट्स लिखी इट बिकम द स्ट्रिंग। ये क्या बन गया जी? एक स्ट्रिंग बन गई। यह टैक्सट नू स्टोर करन लई वरती जाती है। मैं नीचे एक होर एग्जाम्पल लई स्ट्रिंग नू डिक्लेयर किया तो इनिशलाइज किया किवें किया? कैर A50। इसका मतलब ए जी है वो एक स्ट्रिंग है जिदे विच किन्ने करैक्टर आ सकते हैं? मैक्सीमम 50 करैक्टर इंक्लूडिंग नल। तो मैं इनिशलाइज किया इनू आई एम इंडियन नाल मैंने इनिशलाइज किया। स्ट्रिंग की लंबाई किन्नी हुंदी है? तो बच्चों याद रखना है तुसी, ये 1 मार्क्स सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि स्ट्रिंग की लंबाई जिहड़ी है वो 0, खाली स्ट्रिंग की लंबाई 0 हुंदी है। खाली चिन्ह दा की महत्व है? तो खाली चिन्ह दा एक होर भी नाम है नल करैक्टर। इसनू /0 राही दर्शाया जाता है। स्ट्रिंग दा अंत करन लई, स्ट्रिंग दा एंड करन लई नल करैक्टर दी वरतों कीती जाती है। It describes the compiler that the string ends here। इस दी ASCII वैल्यू कितनी है जी? इस दी ASCII वैल्यू 0 हुंदी है। कि स्ट्रिंग नू इनिशलाइज करन दे दो तरीके। इनिशलाइज का मतलब क्या होंदा है? वैल्यू देना। लाइक मैं देखो आंसर दे विच क्या किया? कैर A20। कैर A20 का मतलब जड़ा मैं कैर A20 लिया इनू इनिशलाइज किया इज इक्वल टू अमृतसर। तो मैं स्ट्रिंग नू एक वैल्यू देती, वो वैल्यू क्या सी जी? वो वैल्यू सी अमृतसर। तो मैं स्ट्रिंग नू एक वैल्यू दी अमृतसर नाम तो। दूसरा मैथड जिहड़ा है पहले विच मैं डबल कोट पा के इकट्ठी स्ट्रिंग दी, दूसरे मैथड दे विच मैं सिंगल कोमे दे अंदर AMRITSAR कल्ले कल्ले कोमे लेके मैं उहदी वरतों कीती ते एक अलग स्ट्रिंग उसनू इनिशलाइज कराई। तो 2 मैथड ने स्ट्रिंग नू इनिशलाइज कराउण दे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा स्ट्रिंग संबंधी लाइब्रेरी फंक्शन किस हैडर फाइल विच उपलब्ध हैं? तो बेटा इसका आंसर क्या है? string.h हैडर फाइल है, क्योंकि .h का नाम ही .h का मतलब हैडर फाइल।
ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੈਸ਼ ਇੰਕਲੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੈ string ਡੋਟ ਐਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ strrev ਨਾਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, strrev ਨਾਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, 1 ਬਾਈਟ। ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਪੇਸ ਲਏਗਾ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, 1 ਬਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ strlen, ਸਟਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ string ਡੋਟ ਐਚ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, string ਡੋਟ ਐਚ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ strlen ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, strlen ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ strlen ਆਈ ਲਵ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਵੇਂ, ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਰੈਕਟਰਸ। 12 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 5, ਲਵ 4, 5 ਤੇ 4 9 ਤੇ ਆਈ 10 ਤੇ 2 ਸਪੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਪੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 12 ਬਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏंगे। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਲੈਂਥ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੀ 12 ਬਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟਰਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫੋਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਜਿਵੇਂ %d, %f ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਰਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ %s। %s ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। %s ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫੋਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਹੈ, %s। ਤਾਂ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ strrev ਸਟਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ strlen ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ string ਡੋਟ ਐਚ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਪਹਿਲੇ string ਡੋਟ ਐਚ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੀ %s। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੋਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ %c। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, %c। ਤਾਂ ਸਟਰਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ a2i ਫੰਕਸ਼ਨ। a2i ਮਤਲਬ ਸਟਰਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ a2i, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣ। ਇਟ ਮੀਨਸ declare a string whose name is
student and that has 50 characters. The string है, string ਨੂੰ declare करना है, we have to write char. Name of the string student and how many characters it can hold 50 characters. Then write that 50 in the pair of large bracket. Good. ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਪੀ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ str cpy। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ str cpy। ਨੈਕਸਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਟਨ ਇਨ ਡਬਲ ਕੋਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ a, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਡਬਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਿੰਗਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਡਬਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਡਬਲ ਕੋਡ मतलब स्ट्रिंग, ਇਹਦੇ एंड ਤੇ ऑटोमेटिकली क्या लगेगा? वेरी गुड, नल करैक्टर लगेगा। पर करैक्टर ਦੇ एंड ਤੇ नल करैक्टर नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट कैर ਅਤੇ ਪੁਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? आउटपुट यंत्र यानी मोनीटर ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ आउटपुट देखनी है, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ आउटपुट शो ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ आउटपुट फंक्शन ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲਈ ਉਹ ਹੈ पुट कैर। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਪੁਟਸ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲਈ पुट कैर ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਈ ਪੁਟਸ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ scanf स्ट्रिंग पढ़न ਦੇ ਕਾਬਿਲ नहीं है। ਕਿਹੜੀ स्ट्रिंग scanf नहीं पढ़ सकता? बहुशब्दी। मतलब ਜੇਕਰ ਮੈਂ स्ट्रिंग ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ आई लव इंडिया, इन दैट केस वो आई रीड करेगा क्योंकि उसके बाद क्या आया जी स्पेस आ गई। स्कैनफ स्पेस रीड नहीं कर सकता, वो आई दे बाद ही स्ट्रिंग नू उत्थे ही ख़त्म कर देगा। स्कैनफ जिहड़ा है वो बहुशब्दी स्ट्रिंग नू रीड नहीं कर सकता। सिर्फ किहड़ी स्ट्रिंग रीड करेगा? जिहदे विच इक्को ही शब्द होवे। किहड़ी स्ट्रिंग रीड करेगा? जिहदे विच इक्को ही शब्द होवे। इसनूं असीं पहले ही डिस्कस कर चुके हाँ। नैक्सट है गैट कैर अते गेट्स। तो जिवें पुट कैर अते पुट्स इनपुट कराउण दे लई सी, आउटपुट कराउण दे लई सी स्ट्रिंग नूं, गैट कैर एक करैक्टर नूं इनपुट कराएगा ते गेट्स जिहड़ा है वो पूरी स्ट्रिंग नूं इनपुट कराएगा। दीज आर इनपुट फंक्शंस। नैक्सट strlwr स्ट्रिंग लोअर। तो स्ट्रिंग लोअर क्या है? ਇਹ स्ट्रिंग ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰ ਕੇਸ ਦੀ स्ट्रिंग ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ strcat, ਦੋ स्ट्रिंग ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। स्ट्रिंग कनकैटिनेशन ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ स्ट्रिंग्स ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? strcat। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ strcmp ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ strcmp। strcmp ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि स्कैनफ फंक्शन जिहड़ा है वो बहुशब्दी स्ट्रिंग नूं रीड नहीं कर सकता। तो बहुशब्दी स्ट्रिंग नूं रीड करन दे लई अगला किहड़ा साडा फंक्शन साडे कोल है वो है गेट्स। गेट्स नाल असीं बहुशब्दी स्ट्रिंग नूं भी इनपुट करा सकते हाँ। और बेटा देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस, जिहड़े फंक्शन सैकेंड चैप्टर विच स्ट्रिंग दे चैप्टर विच तुसी लाइब्रेरी फंक्शन जिहड़े यूज़ किते हैं उन्हां दे कुछ प्रोग्राम बड़े ही आसान तरीके दे नाल बना के मैं तुहाडे अगे शो कर रहा। मैनूं आस है ये तुहानूं आसानी नाल समझ आ जाणगे अते तुसी इन्हां विच इन्हां दी वरतों दे राही ही
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ strlen ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਰਾਈਟ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ਿੰਗ strlen। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫਾਈਲ ਇੰਕਲੂਡਸ ਕੀਤੀਆਂ string.h ਤੇ stdio.h। ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਮੇਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ void ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ क्या लगा ਦਿੱਤੀ? void। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਖੈਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਆ a ਤੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਆ 20। ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਗਰ ਬਹੁ ਸ਼ਬਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? gets a इसका मतलब स्ट्रिंग इनपुट करा ली मैं। तो उसकी लेंथ करनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग %d strlen a मेरा फंक्शन है तो स्ट्रिंग की लेंथ कट के देगा। लाइक सी इन द आउटपुट एंटर स्ट्रिंग तो कह रहा है मलकीत सिंह। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई तुम्हारे को? 13। MALKEET 7 SINGH 5 1 space 7 plus 5 plus 1 total length of the string is 13। नेक्स्ट प्रोग्राम वो है स्ट्रिंग कॉपी। किसी स्ट्रिंग कॉपी किवें करांगे? एक स्ट्रिंग ਨੂੰ दूसरी स्ट्रिंग ਵਿੱਚ राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी ए स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग यूजिंग strcpy। ਤਾਂ ਸੇਮ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਓ gets a ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤੋ strcpy ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੋ b ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ strcpy b a ਰਾਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰਤੀ? b ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ b ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ? b ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਤੁਸੀਂ a ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ b ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਆ ਗਈ? ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ strrev ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ gets a ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਨਪੁਟ ਕਰੀ, strrev ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰਤਾ? b ਵਿੱਚ। ਰਿਵਰਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? b ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤਾ b ਦੇ ਰਾਹੀਂ। देखो मैं लिया corona CORONA। रिवर्स स्ट्रिंग मेरे को क्या आ गई? ANOROC। स्ट्रिंग जी है रिवर्स होके आ चुकी है। लाइक नेक्स्ट प्रोग्राम इज टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू लोअर केस यूजिंग strlwr। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ क्या ਕਰਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਈ a ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ strlwr ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ b ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਉਹ क्या ਬਣ ਗਈ? b ਬਣ ਗਈ। b ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ क्या कर रहे हैं? दो स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं। तो पहले मैं gets a किता यानी पहली स्ट्रिंग, फिर मैं gets b किता यानी दूजी स्ट्रिंग। मैं लिखा if strcmp a, b दोनों ਨੂੰ कंपेयर करो a ਤੇ b ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ इक्वल टू 0 ਤਾਂ ਉਹ क्या करेगा? वो करेगा strings are same। else वो क्या प्रिंट करेगा? strings are not same। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਏ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਉਧਰ ਮੈਂ a ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਇਆ ਕਮਲ, ਐਂਟਰ ਅਨਦਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕਮਲ, ਤਾਂ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਸੇਮ। ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟਰ ਏ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕਮਲ, ਐਂਟਰ ਅਨਦਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕਪਿਲ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਨੋਟ ਸੇਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ strcat a, b। ਜਿਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ gets a ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ gets b ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ strcat ਕਨਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ a, b ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ printf ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਨਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ? a ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ printf ਕਰਤਾ a ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਂਟਰ ਏ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਮਲ, ਐਂਟਰ ਅਨਦਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਮਾਰ। ਤਾਂ ਕਨਕੈਟੀਨੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ। ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ these are some questions ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਓ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।